All right, participants, and now we are moving for our class, and that will be a great chance for everyone for being attending to our class. And after completing this class and this course, you will be able to speak in English, and definitely you have to participate in our classes regularly. And most of the time I try to give this advice for being attendance in our classes. So I think if we just continue our classes and if we just do our classes regularly, after completing this course, then you will be able to speak, inshallah. So I would like to request everyone for joining our classes regularly. And first of all, I would like to start our class today. And after completing our today's class, then I will give some advice for everyone. And first of all, we are going to share our classes. And as this is the very beginning, so I think you have to learn how to pronounce the alphabets, and this is very important for every students. And from our childhood or adolescent period, we actually habituate to pronounce the different kinds of alphabets, and especially when we are belonging in sub Indian subcontinent area, so definitely we are actually habituated to speak very poorly and very pronounced with Indian subcontinent accent. Okay, so first of all, we have to learn how to speak the British language and how to speak the British pronunciation. And after completing this course, then you will be able to speak it greatly. Okay, so first of all, if we will start with the alphabets, it's very important. And in which accent we actually speak. This is not the perfect pronunciation or perfect accent. So you have to learn it, and first of all, you have to know it very perfectly. And this is very important fact for you to when you will be able to speak or pronounce perfectly the alphabets, you will be your speaking will be fine. Your speaking will be very outstanding. So if you want to learn very fluently, frankly, and naturally, then you have to speak very perfect pronunciation. So these accents are really important for everyone, and like this is a very beginning fact for you. So we are going to start our alphabets class, and first of all, I would like to request to pronounce Qayyum these alphabets. A, B, C, D, E, F, Z, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, or Z. Okay, thank you. And now I would like to request Nasreen to pronounce these alphabets, please. See, can you hear me? Nasreen, can you hear me? Okay, Yes, sir. so But I let don't understand. I just said it to pronounce these alphabets. এই alphabets গুলো আপনি উচ্চারণ করেন। আমরা কিভাবে শিখেছি ছোট থেকে, আহ, মানে যেভাবে আমরা শিখেছি উচ্চারণ করি, এটা একটু বলেন আর কি। আই থিঙ্ক আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমাদের স্লাইডটা, রাইট? Yes, sir. ওকে, জাস্ট পড়েন যে এখানে কি আছে। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Okay, thank you. Now I would like to Firdaus to pronounce these alphabets. Yes, sir. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Thank you. Okay, so Joy, bolo.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. থ্যাংক ইউ, থ্যাংকস আ লট। আচ্ছা, আচ্ছা, কাইয়ুম ভাই, আপনাদের সাথে আরো যারা ছিল তারা কোথায়, অন্য স্টুডেন্ট গুলা? স্যার মেবি ওদের হচ্ছে কারেন্ট নাই আর কি, ওই কারণে জয়েন দিতে পারছে না। ও আচ্ছা আচ্ছা, তাই না? আচ্ছা, ক্লাসগুলোতে একটু জাস্ট টাইমে পার্টিসিপেট করা দরকার, হ্যাঁ, সবাইকে বলে দিবেন একটু জাস্ট টাইমে পার্টিসিপেট করার, হ্যাঁ। আচ্ছা, ওকে। আচ্ছা, আমরা একটু ক্লিয়ার হই। দেখেন, আমরা সাধারণত যে অ্যাকসেন্টে কথা বলি এটাকে ইন্ডিয়ান অ্যাকসেন্ট বলে। সো এই ইন্ডিয়ান অ্যাকসেন্টটা আসলে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড অ্যাকসেপ্টেড না। অ্যাকসেপ্টেড না মিনস কমিউনিকেশন পারপাস ইজ পারফেক্ট, বাট এটাকে যদি আমরা একটু সুন্দর করে প্রেজেন্ট করতে পারি, আই থিঙ্ক এটা আরো সুন্দর হয়। হ্যাঁ, আমরা যদি একটু ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টটাকে আমাদের শেখার মধ্যে নিয়ে আসতে পারি, আই থিঙ্ক দ্যাট উইল বি ভেরি গ্রেট ফর আস। তো দেখেন, আমার সাথে সবাই একটু আনমিউট করেন, সবাই, এভরিওয়ান, জাস্ট আমার সাথে লাউডলি পড়বেন, ঠিক আছে? জি, পড়েন। এই, পড়েন এই, এই এই। এই আচ্ছা, এখানে আসলে সংকোচ বোধ করার কিছু নাই, হ্যাঁ, এখানে আমরা সবাই শিখতে আসছি। তো দ্যাটস ওয়াই আমাদের প্রোনাউন্সিয়েশনটা শিখতে হবে, এন্ড দ্যাটস ওয়াই এই ক্লাসটি আপনাদেরকে দেওয়া, ঠিক আছে? আপনি এই ক্লাসের পরে বুঝবেন যে আসলে আমরা আমাদের কোন জায়গাগুলোতে ল্যাকিংস আছে, আমাদের দুর্বলতা আছে। সো সেই জায়গাগুলোতে আমাদেরকে কাজ করতে হবে এবং সেখানে ইমপ্রুভ করতে হবে। আর এনি হাও আমাদের এই কাজটি করতে হবে, ঠিক আছে? সো আমি সবাইকেই বলবো একটু কষ্ট হলেও একটু জোরে জোরে একটু প্রোনাউন্স করবেন। আর স্পিকিং শিখতে আসলে সব থেকে মূল কথাটা হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু স্পিক। আপনাকে কথা বলতে হবে, এবং সে ভেরি লাউডলি এন্ড ক্লিয়ারলি, ফ্লুয়েন্টলি, ন্যাচারালি। এটা যদি করা যায় তাহলে পরে আমাদের স্পিকিংটা সুন্দর হবে। পড়েন এই, A, এই বি, B, বি সি C, জি, C, ডি D, D, ই, E, E, এফ, F, F, এফ জি, F, G, জি এইচ, H, H, আই, I, আই জে, J, J, জে কে, K, এই এল, L, এম, M, M, এম এন, N, N, ও, O, O, ও পি, P, P, কিউ, Q, Q, কিউ আর, R, R, আর এস, S, S, এস টি, T, ইউ, U, U, ইউ ভি, V, ডাব্লিউ, W, W, ডাব্লিউ এক্স, X, X, ওয়াই, Y, Y, ওয়াই জেড। Z, Z, জেড আবার লেটস এগেইন। এই, A, A, এই বি, B, B, বি সি, C, সি C, জি, D, D, ই, E, F, F, জি, G, G, এইচ, H, H, এইচ আই, I, আই জে, J, জে কে, K, K, এল, L, L, এম, M, M, এম এন, N, N, ও, O, O, পি, P, P, পি কিউ, Q, Q, আর, R, আর এস, S, S, টি, T, T, টি ইউ, U, ভি, ভি V, ডাব্লিউ, W, W, ডাব্লিউ এক্স, X, X, ওয়াই, Y, Y, ওয়াই জেড। Z, Z, জেড ওকে। সো তাহলে আমরা সাধারণত অ্যাজ ইউজুয়াল আমাদের ইউজুয়ালি যে স্পিকিংটা করি, আই থিঙ্ক যে প্রনাউন্সিয়েশনটা করি,
সেই প্রনাউন্সিয়েশনের মধ্যে আমাদের টোটাল অ্যালফাবেটস এর মধ্যে মাত্র 9টা অ্যালফাবেটস এর যেই প্রনাউন্সিয়েশনটা, এই 9টা অ্যালফাবেটস এর প্রনাউন্সিয়েশনটা ডিফারেন্ট। দেখেন এখানে বলা আছে এ না বলে আমরা এই বলবো, যে না বলে যেই বলবো, যেই কি না বলে খেই বলবো, ও না বলে ও বলবো, পি না বলে ফি বলবো, কিউ না বলে কিউ বলবো, আর না বলে আর। দেখেন এটা কিন্তু আর না, হ্যাঁ, আর আর। R এর টি না বলে আমরা ঠি বলবো, ঠি। আর ডাবল না বলে কি বলবো, ডাবল ইউ। ইটস নট ডাব্লিউ, ইটস ডাবল ইউ। এটা কি ডাবল ইউ। ডাবল ওকে, সো তাহলে আপনারা একটু এটা আমরা একসাথে পড়ি। বলেন এই, A এই এই বলেন যেই, J এই এই হেই, K এই এই ও R ফি কিউ P কিউ Q আর R টি, T ই ই W ওকে। সো তাহলে সাউন্ড আপনাদেরকে আমি মাঝে মাঝে করছি, জাস্ট এ মিনিট। I am just going to share another thing and which is very important for everyone. Just a minute. So let's pronounce these words. Let's pronounce this word. First of all, I would like to Qayyum. ইয়েস জি, স্যার এগুলা পড়েন। কি বলবেন, এটা কিভাবে প্রনাউন্স করবেন? জি, আচ্ছা আমি শুনতে পাচ্ছি না আপনার কথা ভাইয়া। পেন পেপার আচ্ছা এটা পেন না, পেন্সিল আমার সাথে পড়েন। পেন, Pen পেন পেন, পেপার, পেপার পেন্সিল। সবাই পেপার পড়েন। পেন্সিল, Pen পেন্সিল people, People পেপার people, পিপল 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 potato, potato, পটেটো potato, potato। পটেটো দেখেন এই পিটাকে কিসের মতো উচ্চারণ হবে, ফ এর মতো। টিটা ঠ সাউন্ড, পিটা কি, টিটা কি ঠ সাউন্ড। তাহলে Fork এটা না ফার্ক, 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 ফার্ক। I go to Park. I go to Park. I go to Park. You go to Park. They go to Park. We go to Park. আচ্ছা এটা পিকচার না পিকচার? Picture পিকচার পিকচার, পিকচার না পিকচার? Picture পিকচার পিকচার না পিকচার? পিকচার ওকে, এটা প্ল্যানেট না প্ল্যানেট? Planet প্ল্যানেট প্ল্যানেট, প্ল্যানেট Planet. পড়েন। প্ল্যানেট, প্ল্যানেট প্ল্যানেট প্ল্যানেট, Planet প্ল্যানেট, প্ল্যানেট। প্ল্যানেট 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 হবে ফেরদৌস ভাই বলেন এটা। নেক্সট, পাওয়ার পাওয়ার, পাওয়ার। দেখেন রটা Power. পুরোপুরি উচ্চারণ হবে না, মনে হবে আমি বলছি কিন্তু উচ্চারণটা হবে না। পাওয়ার, 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 পাওয়ার পাওয়ার। এটা কি প্রেজেন্ট নাকি প্রেজেন্ট? Present প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট, প্রেজেন্ট, প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট, 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 প্রেজেন্ট present. Okay, what it is, present. তাহলে pen, paper, pencil, people, potato, fork, picture, planet, power, present. পড়েন একবারে বলেন, প্রনাউন্স করেন, জয় বলো। Pen Paper Pencil People Potato Park Picture Planet Power Present গুড। ফেরদৌস বলেন, ফেরদৌস ভাই। পেন পেপার পেন্সিল পিপল পটাটো পার্ক
picture, planet, power, present, Flower, flower, power, present. ঠিক আছে, fan, paper, pencil, people, potato, fork, picture, planet, power, present. Okay? Okay. Okay. And next. এখানে কি লেখা আছে দেখেন, এখানে যেটা আছে, আচ্ছা আমরা একটু পড়ি এটা, হ্যাঁ। ওকে, দেখেন কোয়েন, কুইন না কুইন, Queen. Queen. queen, Queen. কোশ্চেন না কোয়েশ্চেন, Question. Question. কোশ্চেন, কুইক না কুইক, Quick. quick, Quick. দুইটা শুরু খ, শেষ খ, কুইক, কুইক। Quick. Quick. ওকে, কোয়াইট না কোয়াইট, Quite. quite, কোয়াইট, quite, Quiet. কুইল্ট। Quilt. আচ্ছা, কোয়ার্টার না কোয়ার্টার, কোয়ার্টার, quarter, Quarter. কোয়ার্টার, কোয়ার্টার, quarter, Quarter. কোয়ার্টার, quarter, Quarter. পড়েন। Quarter. ওকে, কোয়ার্টার। ওকে, আচ্ছা, কোয়ালিটি না কোয়ালিটি, Quality. quality, Quality. কোয়ালিটি না কোয়ালিটি। Quality. Quality. ওকে, কুই না খুই, Qui. Queen. কোটেশন না কোটেশন, Quotation. quotation, Quotation. কোটেশন, 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 quotation, কোটেশন, পড়েন। quotation, quotation, Quotation. quotation, কুইজ না কুইজ, Quiz. কুইজ, রাইট? এটা কি কুইজ। নেক্সট, আমরা জানি টি সাউন্ডটা কিসের মতো হবে, টি এর T. মতো হবে। সো টি সাউন্ডটা আমরা টি এর মতো করে পড়বো, এটা একটু পড়ি। টি, ফেরদাউস ভাইয়া পড়েন, কি আছে একটু, লেটস ট্রাই। table, হ্যাঁ, teacher, tiger, train, tree, tomato, travel, wall, temple, হ্যাঁ, telephone, ওকে। সো এটাকে আমরা যদি এইভাবে বলি, টিটাকে কি বলবো, টি বলেছি, টেবল, টেবল, লেটস সে টেবল, Table. টেবল। Table. টিচার না টিচার, Teacher. teacher, টিচার, 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 teacher, টিচার। টাইগার না টাইগার, টাইগার, tiger, টাইগার, টাইগার। Tiger. tiger, ট্রেন, train, Train. ট্রেন, মাঝখানে একটা রস্যই হবে, হ্যাঁ, ট্রেন, ট্রেন, train, ট্রেন, ট্রেন। train, ওকে, এটা ট্রি না ট্রি, ট্রি, Tree. Tree. ট্রি, tree, Tree. Tree. টমেটো, 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 tomato, টমেটো। tomato, ট্রাভেল না ট্রাভেল, Travel. 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 টাওয়াল না টাওয়াল, টাওয়াল, towel, টাওয়াল। Owl. টেম্পল না টেম্পল, Temple. টেম্পল, Trump. টেম্পল, টেম্পল, Trump. টেম্পল। ওকে, টেলিফোন, টেলিফোন, telephone, 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 Tele- telephone, telephone, telephone. Okay, Okay. telephone, telephone. Okay, okay. Now this is K sound. পড়েন। Just pronounce this. পড়েন, কে পড়বেন? কাইয়ুম পড়েন। আচ্ছা, কাইয়ুম না, এখানে নাইম, নাইম ভাইয়া পড়েন। কেটাকে আমরা খেয়ে বলবো, হ্যাঁ।
হ্যাঁ, নাইম শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা? নাইম, ক্যান ইউ হিয়ার মি? আচ্ছা, কায়েম ভাই বলেন। Cake, king, kitchen, key, cage, kangaroo, name, the king, knife, knowledge, the hero, আচ্ছা, ওকে, লেটস স্টার্ট উইথ মি। এন্ড কাইট, কাইট, kite, Kite. কাইট, Kite. কাইট, Kite. kite, কাইট, Kite. কিং, King. কিং, king, কিং, King. king, কিচেন, Kitchen. কিচেন, kitchen, কিচেন, কি, Kitchen. কি, Key. Key. কি, Key. কি, Key. কিড, Key. কিড, Kid. kit, কিড, কিড, Kid. কিড, Kid. kangaroo, Kid. Kangaroo. Kangaroo. kangaroo, Kangaroo. kangaroo, knee, name, the king, knee, Knee. knee, knife, Knife. knife, knife, Knife. knife, knowledge। Knowledge. আচ্ছা, মনে রাখবেন, এই যে কে এর পরে, এই কে এর পরে যদি এন আসে, তাহলে সেখানে কে এর উচ্চারণটা হয় না, বরং এন এর উচ্চারণটা করতে হয়। ঠিক আছে, দেখেন এটা তিনি না হয়ে কি হয়েছে, নি। এটা Knee. নাইফ, কি হয়েছে, নাইফ। নলেজ না হয়ে কি হয়েছে, নলেজ। ওকে, Knowledge. হ্যাঁ, এরপর হচ্ছে কিবোর্ড, কিবোর্ড। ওকে, Keyboard. ওকে, yes sir, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, এখন কথা হচ্ছে যে এই চারটা সাউন্ড মূলত সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট। সবগুলো সাউন্ডই ইম্পর্টেন্ট। চারটা সাউন্ড যদি আপনি ঠিকঠাক প্রোনাউন্স করতে পারেন, তাহলে পরে আপনার ইংরেজির প্রোনাউন্সিয়েশনটা খুবই আউটস্ট্যান্ডিং হবে, এবং এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই। সো এই চারটা সাউন্ডকে যদি আমরা খুব ভালো করে সুন্দর করে শিখতে পারি, এটা আমাদের স্পিকিং এর জন্য অসম্ভব রকম কনফিডেন্স গ্রো করবে, এবং সেই কনফিডেন্সটা আমরা স্পিকিং করার সময় পাবো ইনশাল্লাহ। এজন্য ইংরেজি লার্নিং এর জন্য আপনি এই চারটা সহ টোটাল যে 9টা অ্যালফাবেটস আছে, এই নয়টা অ্যালফাবেটস এর কারেক্ট প্রনাউন্সিয়েশনটা জানাটা খুবই জরুরি। সো আমি আপনাদেরকে আজকে আমাদের গ্রুপে আমার প্রথম স্লাইডটা, অর্থাৎ অ্যালফাবেটস এর প্রোনাউন্সিয়েশনটা যেটা আপনাদেরকে বললাম, সেই প্রোনাউন্সিয়েশনটা আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিব। সেকেন্ড হচ্ছে, আপনি এই প্রোনাউন্সিয়েশনটা খুবই চমৎকার করে বাসায় প্র্যাকটিস করবেন। পাশাপাশি আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে, আপনি বাসায় খুব লাউডলি এটা স্পিকিং করতে হবে। আপনি যদি লাউডলি না বলেন, তাহলে কোনোভাবেই কিন্তু স্পিকিং পারফেক্টলি আসবে না। আমরা শুধু মনে মনে যদি স্পিকিং প্র্যাকটিস করি, তাহলে কিন্তু সেটা স্পিকিং হইলো না। হ্যাঁ, এটা অন্য কোনো টার্ম ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু স্পিকিং যদি আপনাকে শিখতে হয়, সো ডেফিনেটলি ইউ হ্যাভ টু স্পিক লাউডলি, and that is very very important for everyone. And if you want to learn this spoken English, you have to practice by this way, and there is no another way to learn this spoken English. This is the only one way, and there is no another way. So that's why আপনাকে প্রত্যেক দিন এভাবে করে প্র্যাকটিসটি করতে হবে, আদারওয়াইজ আপনার সেটি কিন্তু হবে না। ওকে, সো আমরা মোটামুটি আজকে অ্যাজ এ ফার্স্ট ডে, সো আমরা যেটা করব যে এই স্পিকিংটা এখানে যারা আছে, এবং আমি একটা ক্লিয়ার বলি, যারা এই ভিডিওটা পরবর্তীতে দেখবেন, যারা রেজিস্ট্রেশন করেছেন এখন পর্যন্ত, স্টুডেন্ট গ্রুপে যুক্ত আছেন, ভিডিওটি যারা পাবেন, ক্লাসটি, অর্থাৎ যারা পরবর্তী শুনবেন, তাদেরকে সবার ব্যাপারে পরামর্শ থাকবে, ইউ হ্যাভ টু পার্টিসিপেট ইন ইউর ক্লাস রেগুলারলি। এন্ড যদি আপনি রেগুলারলি ক্লাসে উপস্থিত থাকতে না পারেন, তাহলে কিন্তু স্পিকিংটি শেখাটা ভেরি টাফ, দ্যাট উইল বি ভেরি ভেরি টাফ ফর ইউ। সো আপনাকে স্পিকিং শেখার জন্য আপনাকে এটা খুব পারফেক্টলি শিখতে হবে। ক্লাসগুলো যদি রেগুলারলি করেন, তাহলে কিন্তু স্পিকিং এর যে স্পিডটা সেটা ভালো হয়, এবং লাইভ ক্লাসগুলো আপনাদেরকে অসাধারণ ভাবে কাজ করবে স্পিকিংটা প্র্যাকটিস করার জন্য। আমরা পাশাপাশি ট্রাই করব যে স্পিকিং এর
যে প্র্যাকটিস সেশনগুলো এটিও কন্টিনিউ করার জন্য। সো আপনাদের উপস্থিতি আমাদেরকে অনেকভাবে ইন্সপায়ার করবে। তো এই ইন্সপিরেশনের জন্য হলো আপনাদেরকে এই প্র্যাকটিসটি করতে হবে, ঠিক আছে? সো আপনাদের রেগুলারলি ক্লাসগুলোতে যুক্ত হতে হবে, এন্ড ক্লাসে যুক্ত হওয়ার কোনো বিকল্প আসলে নাই, ঠিক আছে? ডেফিনেটলি সবাইকে ক্লাসে যুক্ত হবে। So first of all, I would like to introduce everyone with everyone. So first of all, Mr. Naim, can you hear me? আচ্ছা কায়ুম ভাই, এই নাইম আইডিটা কি আপনাদের গ্রুপের কেউ? জি স্যার। কথা বলছে না ক্লাসে, ওনাকে এতবার ডাকছি কথা বলছে না, ইটস ভেরি ব্যাড। ওকে, নাও I would like to request Kayum bhai, so let's introduce yourself. This is Abdul Qayyum, and now I am studying Haji Muhammad Danish Science and Technology under BBA Faculty, Finance and Banking Department, second year. I am from Syracuse. Yes. Okay, so thank you. Now I'd like to request sorry. Firdaus bhai, so let's introduce yourself. Okay, Mr. Joy. Thank you, sir. Hello, everyone. Good evening. Thank you for giving me this opportunity to talk about myself. It's my honor to be here. This is Mohammed Joy, but you can also address me Joy. I'm from Kustia, Shodor Kustia, is to be more exact. I have been living here from my birth time. Uh, Recently, I have completed my SSC. Now I am preparing my HSC, HSC first year from Kustia Government Central College. My family has 4 members, my mother, father, and my younger brother. My younger brother is a student of the Haji Muhammad Danish Science and Technology University of Dinajpur. And my father is a farmer and my mother is a housewife. My hobby is traveling in my free time, and I playing football my free time. I mean every time, every day. So that's all pretty about me. Thank you everyone for patience hearing. Okay, thank you for outstanding presentation. And if you want, you should to learn uh, the spoken English, and you know that's a very important fact that if you will be able to present yourself very outstanding way, you will get many chances and many opportunities from any sector. So if you have a skill about spoken English, that will be great chance for everyone. Okay, and it's a great initiative that you have taken this step to learn spoken English, and I think this course will be really helpful for you for spoken English, for being natural, for being fluent speaker. So I think you have to participate in our classes regularly, and I would like to request Mr. Kayum to tell all the students of your group to participate in your classes regularly. And there is no another way without participating these classes to learn spoken English. Okay. So I think as this is the very first time and this is the very first day for this batch, I think it's high time to complete this class, and we will meet our next class in Monday, and you have to participate in our classes. I think our journey will be very smooth, and this will be very comfortable journey for you, inshallah. Okay.
সো আমাদের ক্লাসগুলো চলবে এট এ টাইমে, অর্থাৎ শনি সোম বুধ এই সময়টাতে। সো আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব আপনারা সবাই যথাসময়ে ক্লাসে যুক্ত হওয়ার জন্য। স্যার আমাদের এখন থেকে ক্লাস রাত 8টার সময় হবে? হ্যাঁ 8টার সময় দিয়েছি। এটা হচ্ছে একটু আমার জন্য একটু সহজ হয় আর কি। হ্যাঁ, ওকে স্যার। ওকে, সো স্যার থ্যাংক বলছি ইউ। যে হ্যাঁ ইউনাইটেড কিংডম আর ইউএস এই দুইটা তো ইংরেজি ভাষায়, দুইটা হ্যাঁ। দেশে ইংরেজি চলে, কিন্তু এর মধ্যে আবার পার্থক্য আছে অনেক। হুম। এটা কেন? আচ্ছা আচ্ছা, আমি বলি সেটা হচ্ছে যে আমরা সাধারণত যে ভাষাটা শেখার চেষ্টা করি বা করছি, এটাকে ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট বা ব্রিটিশ ল্যাঙ্গুয়েজ বলে। ইংরেজি ভাষার উৎপত্তি মূলত ইংল্যান্ড থেকে, ইউকে থেকে। আমরা যারা ইংরেজি সাহিত্যে বা ইংরেজি ভাষার সাহিত্যে পড়েছি আমরা জানি। পাশাপাশি আমেরিকা তারাও হচ্ছে মানে ইংলিশে কথা বলে, তাদের নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ। কিন্তু তারা তাদের মতো করে খুব বেশি ডিফারেন্স নাই, ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টেই তাদের কথাটা মূলত ইংরেজি ভাষাটা তো ইংল্যান্ড থেকে আসছে, ইউকে থেকে আসছে। কিন্তু তারা কিছু অ্যাকসেন্টের জায়গাটাতে কিছু পরিবর্তন নিয়ে এসছে। কিন্তু এটার প্রনাউন্সিয়েশন, স্পেলিং, কমিউনিকেশন মেথড সবকিছুই সেম, শুধু প্রনাউন্সিয়েশনের কিছু জায়গায় ডিফারেন্স আছে, অ্যাকসেন্টের জায়গায়। যেমন আমরা যেভাবে কথা বলি, আমাদের অ্যাকসেন্ট যেটা, নিশ্চয় এটা যারা অন্য যারা কথা বলে, আই মিন যারা ইংরেজি যাদের নেটিভ, তারা তো একই রকম ভাবে কথা বলে না, তাই না? যেমন আমাদের অ্যাকসেন্ট এবং এই যারা ব্রিটিশ পিপল তাদের অ্যাকসেন্ট কিন্তু আবার ডিফারেন্ট, তাই না? সো এই যে ডিফারেন্ট হয়েছে, এখন আমেরিকাটা তারা একটা এস্টাবলিশড অ্যাকসেন্ট, যার কারণে ওইটা মানুষ বলে। আর আমাদের ইন্ডিয়ান অ্যাকসেন্ট যারা, আমরা বরং আরো শেখার চেষ্টা করছি যে ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টটা কিভাবে ক্যাপচার করা যায়। এটা আহামরি খুব বেশি পার্থক্য না, শুধু প্রনাউন্সিয়েশনের কিছু ডিফারেন্স আছে, জি। ঠিক আছে? দ্যাটস ইট, এই আর কি। ওকে। ওকে, যেমন আমাদের বাংলা ভাষা, আমরাও যেমন বাংলা বলি, তুমি যেহেতু কুষ্টিয়ায় বাড়ি, আমার ঝিনাইদহ, সো কুষ্টিয়া ঝিনাইদহের মানুষ যেভাবে বলে, যদি এখানে কেউ নোয়াখালীর মানুষ থাকে বা কুমিল্লা বরিশালের মানুষ থাকে, তারা নিশ্চয়ই সেভাবে বলে না। তাদের কাছে বাংলা ভাষা আবার অন্যরকম অ্যাকসেন্ট, অন্যরকম ভাবে তারা প্রেজেন্ট করে। সো সাধারণ ভাষায় ইংরেজি আমরা ভাষা, বুঝতে পারবো না তার কথা। হ্যাঁ সেটাই। তো যে কোনো ভাষারই ডিফারেন্ট ডায়ালেক্ট থাকে, ডিফারেন্ট এটা সিচুয়েশনে, এটা পরিস্থিতির আলোকে এদের অ্যাকসেন্টটা চেঞ্জ হয়। সো ইংলিশ ইজ অ্যাজ লাইক অ্যাজ দ্যাট। ওকে, ওকে। ওকে, সো থ্যাংক ইউ, দিস ইজ এন্ড অফ ফর টুডেস ক্লাস। সবাই ক্লাসে যুক্ত হবেন, আমাদের ক্লাস জাস্ট টাইমে শুরু হবে এবং জাস্ট টাইমে শেষ হবে ইনশাল্লাহ। তো সবাই থ্যাংক ইউ, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।